नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 3 तारिख बुधवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर एनएससी पर बढ़िबो जिला। ओडिशा रे बढ़िबो जिला संख्या विभाजित हेबो पंचायत एवं सब डिविजन। एने बड़ सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। मंत्री कहछंती एबे एनएससी करा जायछि आगकू पंचायत जिला और सब डिविजन विभाजन हेबो। मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ भली बड़ जिला अछि। केउटा आग करिबु केउटा पछे करिबु से नै बीजेडी रो परामर्श लड़ा नाही। एभली कोई नुआ जिला गठन करिबाकू बळ दैछंती विभागीय मंत्री। एहासह मंत्री कहछंती 2025 मसिया शेषकू जनगणना आरंभ हेबो। राजस्व गाँ शीघ्र घोषणा हेबो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे लघुचाप सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होइछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे अधिक घनीभूत हेबो। परवर्ती 24 घंटार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे ओडिशा मध्य देई गति करिवार संभावना रहिछि। प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पई 4टी जिल्ला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। सेगुडी कहला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और देवगढ़। एने पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 5 तारिख जाए राज्य में वर्षा पाई वार्निंग। सेपरी प्रबल वर्षा ने 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करछंती भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। अन्य जिला गुडी को वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 5000 टंका लोकंकु मिलिबो 1 किलोवाट रो यूएलए यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल सोलार बिजुली संजोग। टाटा पावर प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना रे एही सुविधा जोगाई देबो। प्रथम करी ओडिशा रे एही योजना आरंभ होईछि। एथिपाई सेप्टेम्बर रे पंजीकरण, अक्टोबर रो पंजीकृत संजीकीकरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। अति बेसी रे 3 घंटा भितरे संजोग प्रक्रिया शेष हेबो। पंजीकरण पई स्थानीय टाटा पावर डिस्कॉम कार्यालय रे जोगाजोग करि परिबे। एथिपाई स्वतंत्र एप्लिकेशन भी विकसित करा जाउछि। एही सोलार बिजुली भित्तिभूमि प्राय 180 बेगर झड़ पवन को भी प्रतिहत करिपारिब। बिजुली प्रतिहत करिया पई सुदृढ़ आर्थिंग व्यवस्था भी एथिरे रहिबो बोली टाटा पावर ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सीईओ गजानन एस काले कहिसंती। पावर हाउस छक स्थित टाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे श्री काले कहिसंती एही योजना रे समुदाय 60,000 टंका खर्च हेबो। सेथिरु उभय केंद्र सरकार 30,000 टंका और राज्य सरकार 25,000 टंका, समुदाय 55,000 टंकार रिहाती जोगाई देबे। बाकी 5,000 टंका आवेदनकारी को देबाकू पड़िबो। योग्य आवेदनकारी छातरे मात्र 100 वर्ग फुट जगह एही व्यवस्था करा जाई परिबो, जेउथिरे 4टी कंक्रीट स्तंभ, 4टी मोना सोलार पैनल, रासायनिक आर्थिक व्यवस्था, 100 मीटर केबल एवं अन्यान्य भित्तिभूमि अंतर्भुक्त रहिछि। सोलार बिजुली व्यवस्था कार्यक्षम पई 2टी मीटर बसिबो। गोटे नेट मीटर और अन्यटी सोलार मीटर। 60,000 टंकार नेट मीटर मागणा रे मिलिबो, किंतु सोलार मीटर पई आवेदनकारी को अतिरिक्त प्राय 3,800 टंका देबाकू पड़े। किंतु एही 1 किलोवाट सोलार बिजुली संजोग रे ग्राहक 1 किलोवाट भितरे ही बिजुली व्यवहार करि परिबो। जदि 2 किलोवाट अबा एहाठरो अधिक किलोवाट बिजुली संजोग नेबार अछि, सेमाने पूर्वरु थिबा अन्य प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजुली योजना रे संजोग नै परिबे। 1 किलोवाट रो ही सोलार रूफटॉप व्यवस्था रे मासिक 100 किलोवाट रो बिजुली उत्पादन होई परिबो और वार्षिक 5,000 टंकार बिजुली संचय होई परिबो। श्री काले कहछंती एही योजना रो बिजुली संजोग रो यंत्रांश उपरे 5 वर्ष रो परिचालना खर्च मागणा रहिबो। सोलार पैनल उपरे 25 वर्ष रो वारंटी रहिबो। यदि कोनोसी समस्या देखा देबो ग्राहक स्थानीय डिस्कॉम कार्यालय अबा टोल फ्री नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित देशर प्रथम सेमीकंडक्टर चिप को उन्मोचन करा जायछि। सबुठारु बड़ कथा हैला प्रधानमंत्री को ओडिशा प्रस्तुत 3टी सेमीकंडक्टर चिप भेटी दैछंती केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नवा दिल्ली रे आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 रे एही चिप प्रदान करा जायछि। एनआईटी राउरकेला रे प्रस्तुत 2टी एवं पारला महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज रे प्रस्तुत गोटिए चिप प्रदान करछंती अश्विनी वैष्णव। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन रे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 4ଟି ଅନୁମୋଦିତ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକ୍ରମ 32 ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ 1943 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏଆର୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ଏହାର ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗତ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ୱେବସାଇଟରୁ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଟିଇଟି ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଟିଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଟିଇଟିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବେ ଗାଇଡଲାଇନ ହୋଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୀମା 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିଇଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 2025 ଶିକ୍ଷା ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଅବଧିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ନୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର ୱେବସାଇଟ www.igno.ac.in କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଜୁଲାଇ 2025 ଶିକ୍ଷା ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସଂକେତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ କେତେବେଳେ ବି ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ। କାରଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଶାଗୁଣା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ଭକ୍ତ। ଏହାସହ ଅନେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶାଗୁଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଭକ୍ତ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କିଛି ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଭକ୍ତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯଦି ଏକ ଶାଗୁଣା କିମ୍ବା ଚିଲ ପତିତପାବନ ପତାକା ଉପରେ ବସିଥାଏ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଏକ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଥିବା
କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ମିଳୁନଥିଲା କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର। ହଠାତ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବି ସେ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ନାଟକ କରି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇ ମଉଜ କରୁଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୌତୁଣୀକୁ ଧରି ରିଲ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରଦୋଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଘଟଣାର ସବୁ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ଏବେ ଥାନାରେ ମରିବାର ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ। 2017ରେ ହରଦୋଇର ଆଟାମଉରେ ରହୁଥିବା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଲୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସିଲୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସିଲୁ ତା ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯାହାପରେ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡ଼ି ସିଲୁ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକାଶରେ ଦିଶିବ ଲାଲ ଜହ୍ନ ବା ବ୍ଲଡ ମୁନ୍। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ପଡୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯିବ ଜହ୍ନ। ମିନିଟିଏ କି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ରକ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରର ଝଲକ ଆକାଶରେ 82 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଖାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ରାତି ଏବଂ ସୋମବାର ମଝିରେ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିସିଏସ୍ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 4.5ରୁ 7% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହିପରି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 10% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିସିଏସ୍ ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି ଖୁସି ଖବର। କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚିଠି ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 4.5%ରୁ 7%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ପୂରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦାର ନିଲମ୍ବିତ ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏବେର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଶବୁକ୍ ନ ଦେଖାଇ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଡକାଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡକରା ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ।